ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ. ನಿಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಚಿಕನ್ 65 ರೆಡಿ ಅದ. ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬಹಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದಾರ ನಮ್ ಸಲುವಾಗಿ. ಮತ್ತ ನನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಗುರು, ನನಗ ನಾನ್ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ, ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ ಕಲ್ಸುವಂತ ನಮ್ ಮೇಡಮ್ ಅನುರಾಧ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವತ್ ಮನೆಗೆ. ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ್ರು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ನನ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತ ಅದಾರ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆದಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀನಿ. ಏ ಅಮ್ಮ 2 ದಿನ ಆಯ್ತು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡತ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಮ್ಮ ನೀನ ಅಂತ ಅನ್ನತಾರ ಮಕ್ಕಳ. ಹಂಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದ ಖುಷಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ತದ. ನಿಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಾರಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಮಿರ್ಚಿ ಬಂದ್ರು ಏನೋ ಸದ್ಯ ಮಾತಾಡೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗ ಬಾ ಮಿರ್ಚಿ ಬಾ ಏನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಮನ್ಸು ಬಿಡು ಬಾ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾರಣ ಇವಳೆ, ಇದಕ್ಕ ನನಗ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಕ್ ಕಾರಣ ಇವಳೆ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲ. ನೀನ ಶುರು ಆದ್ ನೋಡಿ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಜೀವನ ಒಳಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಷ್ಟು ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರಿ. ಯಾರ ನಮ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹಿಂಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ಯಾರು ನಮ್ ನಾಟಕ ಅಂತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕಳ್ಸಿ. ನಂದಲ್ಲ ಬಾಯದಾಗ ನನ್ನ ಯಾರು ನಿಮ್ ನಾಟಕ ಅನ್ಸಾತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಖರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ನಾಟಕ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ 1 ದಿನ 2 ದಿನ 3 ದಿನ 4 ದಿನ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ನಮ್ ಲಾಗ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾಟಕ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ತಾನೇ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾಳೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾಳೆ, ಹಿಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಸೀರಿಯಸ್ ಜಗಳ ಚಾಲು ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಮನ್ಯಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ದಾಗ ಈಗ ಮಾವ ಮೊದ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬಾಳ ಮುಸಾತೈತೆ. ಚಲೋ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ 3 ಜನ ಸೇರಿ ಬೈದಿರ್ತಾರ ನೋಡಿ. ಅಪ್ಪ 3 ಜನ ಸೇರಿ ಬೈದಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನೀರಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಅದ, ಲಿಂಬೆ ಅದ, ಇದ್ರ ಗಜಿರಿ ಅದ, ಸೌತಿಕಾಯಿ ಅದ, ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನೇನದ. ಮತ್ತೆ ಮನೇನೆ ಬೇರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ದು. ನನಗ ನೋಡಾಕ ಯಾರ್ದೋ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಏನೋ ಆ ರೀತಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರ ದಾರಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ. 8:30ಗೆ ಬರ್ತೇನಂತಂದಿದ್ರು, 9 ಆಯ್ತು ಟೈಮ್, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾವ ಆ ಪಟ್ಕ ಕಟ್ಕೊಲ್ಲ ಮಾವ. ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ ಸಲ ಹೇಳೋದು, ಅದು ಕೊಳ್ಳಾಗಿ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡಿ? ಬಾಳ ಲೇಟ್ ಆಗ ಸ್ನಾನಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಹೇಳತಾರ ಈಗ ಸ್ನಾನಕ್ ಹೋಗ, ಇವ್ರ ಅನ್ನ ಹೇಳತಾನೆ ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಈಗ ಟೈಮ್ ಆಗೈತಿ ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಅವಾಗಿಂದ ಕುಂತ್ಲು, ಮತ್ ಪಾಪ ದಾರಿ ಕಾದ್ಲು. ಅವ್ರ 8:30 ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನಂದಾರ. ಅದ ಅಂತ ಇದೀನ ಶಾಂಭವಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ. ನೋಡಿ ಹೆಂಗದ ಮನ್ಯಾಗ ಮಿರ್ಚಿ ರೀ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಟ್ಕ ಕೊಟ್ಕೋರಿ. ಅದ ಏನಿದ ಹಿಂಗ್ಯಾಕ್ರಿ? ಇದೇನ್ ಕೊಳಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ತಿರ್ಗಾಡ್ತ ತಲೆಯಾಗಿನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ನೋಡ ಅಪ್ಪ ದಾರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಾಕೊಂಡಾರ. ಜಾಡ್ಸ್ಕೋರಿ, ಅದು ಜಾಡ್ಸ್ಕೋರಿ. 65 ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾರು ನೋಡೋರೀಗ? ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ತರ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಜಿಮ್ಮಿಗೂ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ, ಜುಂಬಾಗೂ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದ ಅಡುಗೆನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸುರೇಖನೂ ಬಂದು ಹೋದ್ಲು. ಭಾಳಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಶುರುನೂ ಅದ, ಖುಷಿನೂ ಅದ ನನಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ದಿನದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಮನೆಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶ್ರಾವಣ ಬಂತು, ಅದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗಿ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ಬಂತು, ಮತ್ತೀಗ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಬರ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಇದಾಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ,
ಇವತ್ತು ಬಂದ ಬಿಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣಂತಲೇ ಅವರು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ. ಅವರು ಜಿಮ್ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಶುರು ಇರ್ತದ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೇಗ 8:00 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ನಾಗೇಂದ್ರ ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬೇಗ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಗಳ ಶಿವನ್ಯ ಅಂತ ಅದಾಳ, ಅವಳಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅನುರಾಧ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ಹೆಂಗದಾರ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಒಳಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಜಿಮ್ ಬಟ್ಟೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ತಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬರ್ತದ, ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಬಾರಿಕಾಯಿ ಚಿನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾವ 65 ಇದ್ರು ಮಾಡ್ಬಾರಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾವ ನೀವ ಹಾಕ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಜಿಂಗ ಜಿಂಗಾಲೆ ಡಿಂಗ ಡಂಗೋಲೆ ಜಿಂಗ ಜಿಂಗಾಲೆ ಡಿಂಗ ಡಿಂಗೋಲೆ 16 ಬಾಲೆ ಹಿಂಗೈತ್ ನೋಡಿ ನಮ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಷ್ಟ ಆಗ್ತದ ಅಷ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಅದಾವಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ, ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕ ಎಷ್ಟ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ನಾವಿಬ್ರು ಜಿಂಗಿ ಜಿಂಗಾಲೆ ಬೆಳಿ ಡಿಂಗ ಡಿಂಗೋಲೆ 16 ಹಿಂಗೈತ್ ನೋಡಿ ಜೀವನ. ಅಲ್ಲ ರೀ, ಇವರು ವಿಷ್ಣುದಾದವ್ರದ. ಹಾ, ಇದು ವೀರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಶ್ರುತಿ. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿಪ್ಪ ನೀವು ಮಾವ? ಹಾ, 65 ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ. ಅಂತ ಮಳಿ ಒಳಗ ಎಷ್ಟು ಮಳಿ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಮಳಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು 2 hours ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಳಿ. 2 hours ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಬಾಳ ಐತಲ್ಲ, ಬಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳ ಪರ 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 ಬಿತ್ತು ನೋಡಿ ಮಳಿ. या मम्मी नमस्ते. नमस्ते नमस्ते. शिवन्या, तुमचं मुलं कुठे आहेत? त्यांचा एक छोटा मुलगा आहे. होय, ओके ओके. या सर या. यालेत बस. शिवन्या बस, या पाऊस लई झाला नाही, पाऊस लई झालं की तेच एकदम जोराने काय सांगायचंच ते. आलं बरं झालं, थोडस वेळ झाला तरी पण लई 7 वाजल्यापासून वाट बघायला. खरंच का म्हणतं ते कवा येतात पण कालच्या सांगितल्यापासून तर ते चालूच आहे. तुम्हीच एवढं कारण छान. काय नाव तुझे? शिवन्या. शिवन्या. नमस्कार. बरं झालं भेटून, बरं झालं. रोहित त्यांना बघितलं होतं तिथं, मला भेटलं नव्हतं. हे कशाला आणलं? मॅम काय सगळं एवढं सगळं तसं म्हटलं मॅम, एवढं सगळं कवा खायचं? बापरे. हा, थांबा, तुम्ही कवा स्टार्ट करता सांगा, शॉर्ट्स करतो मी. थांबा त्यांनी प्रॅक्टिस करायला थांबा. म्हणजे एक आठवणी होत आहे, म्हणजे तुम्ही आमच्या घरी काहीतरी वेगळं तुम्हाला वाटलं असं? नाही सर, तसं नाहीये.
तू मध्ये बस. मला लग्नातच घेऊन माहिती होय होय. जे घेतेस तेच ना. त्यांनी एक घेतले तर तुम्ही दोन 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 सर नाव घेताना सांगा आम्हाला, शॉर्ट्स मध्ये घेतो. तुझं तो तयार नाही. ओके. खरं किती त्याला कॉम्बिनेशन किती छान आहे, सुंदर. 5 5 पाच पाच 15 कसं होतं? 5 फिफ्थ डेट 5th मे हा बरोबर. आणि 15 years. हा अच्छा 5 15. हा 5 5 15. ओके ओके. बघा किती छान, मस्त मस्त. फार दिवसाला तुम्हाला तेच गाडी घेतलं होतं, स्कूटी आहे. 11 12 13. हा असं घातलेलं त्यामुळे. 11 डेट, 12वा महिना, 13वा ईस्वी. छान झालंय, छान झालंय. तुम्ही खावा. तेच मी पण घेतो आता इथं. आज ह्यांना बघायला तिला इथे पुढं तगो त्यांना. तू सर्वांचा व्हिडिओ करतो, तुझं कोण करणार होता? आता तुम्हीच करायचं की. घ्या तुम्ही सर. शिवान्या कसं झालंय, तुला आवडलं? तिखट झालंय का ज्यादा? किती छान दिसायला ड्रेस तुला. ಮ್ಯಾಮ್ ಮೊದಲ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಸಲ ಮೊದಲು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಊಟದೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. शिवानीला लई आवडतंय. होय काय? हा तेच मी लावतो का. अरे उधर कड़े लो लोग मुक्सरे आमेन में ताऊ कड़े मत हो. इवर मोसून नाही त्यांचं करा. करा करा तिकडे. तिकडं करा. ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ತೆಗಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಕೈಯಾಗ ಕೊಡ್ರಿ. व्यवस्थित मॅचिंग मिळालं काय काय करू नका. बघितला काय म्हणाले पुन्हा वेगळा. Come on, once again. आता जाऊन प्रॉब्लेम आईला दाखवा. अनेकदा लग्न करून आलं लोहार त्यांच्या धर्मपत्नी निकिता बरोबर आमच्या घरी आज इकडे आम्हाला घरी घेतलेले आमच्या आमंत्रणाला त्यांनी मान्यता घरी आलेले. त्यांना आमच्या सांगली कुटुंब परिवार तर्फे एक छोटासा सत्कार केलेला आहे. त्यांनी आले आणि आमच्या आमंत्रणाला मान दिले. फार आनंद वाटतोय. पण ते बाळाला पण घेऊन यायचं होतं. थँक्यू, धन्यवाद. हा कोई शॉर्ट्स होत तू नव्हतीच आमच्या लग्नामध्ये. तिथं व्हायचं. मोठे पाहिजे. मलयाळम आणि सर तो एक जरा
नाही पाहिजे. थँक्यू. सर्वांना नमस्कार. आज आमच्या घरी समृद्धीच्या सन्निधीला प्रवीण बरोबर त्यांचे मास्टर आणि आमचे पण मास्टर नागेंद्र मडिवाल, त्यांचे धर्मपत्नी अनुराधा मडिवाल सोबत त्यांची मुलगी शिवानी पण आलेले आहे. त्यांनी आमच्या आमंत्रणाला मान्य देऊन घरी भेट दिलेले आहे. फार आनंद वाटले. सांगली कुटुंब परिवारातर्फे त्यांना छोटासा सत्कार केलेला आहे. आम्हाला फार खुश वाटलं. असं तुम्ही वरच्यावर येत चला आणि आम्ही पण तुमच्याकडे येत असतो. धन्यवाद की तुम्ही मला इकडं सांगली परिवारमध्ये बोलून आमच्या एवढं काही केल्याबद्दल. त्याच्यासाठी खूप खूप आनंद झाला. खूप थँक्यू. खूप थँक्यू तुमच्या पूर्ण परिवाराला. धन्यवाद. तर माझ्यासाठी तर मॅम लई त्यांचं लई इम्पॉर्टन्स मला माहित झालंय. कसं असतंय असं जिम मॅडम अनुराधा मॅम किती स्ट्रॉंग आहे, किती स्ट्रिक्ट पहिला सर नागेंद्र सर आमच्या घरी पहिला स्टार्टिंगला आलं. त्यावेळी आम्ही आल्यावरच विचारलं, सर मला पण शिकायचंय जिम आणि मी कसं काय करायचं म्हणून. आमचे पण मॅडम आहेत आणि त्यांनी तुम्हाला शिकवतात या म्हणून सांगितले. त्यावेळेला मला इथं जमिनीवर नव्हतो मी. असं पक्षी कसं हे होतं की तसं आकाशमध्ये उडतं की तसं झालं मला. आता का म्हणतात सरांच्या जिमचा हा असं अचानक आमच्या लाईफमध्ये ठेवलेलं आहे. आमचं काही प्लॅनिंग नाही केलेली. आणि सरांच्या सोबत मॅम पण आहेत म्हटल्यावर मला लई खुश झालं. का म्हणतात आम्ही जायचं म्हटल्यावर आता लेडीजचं वेगळं होतंय ना. मग मॅम पण आहेत म्हटल्यावर तिथं एक स्पेशलच तिथं आणि तिथं जातो नाही मी. ते वेगळंच असते, आपलंच आहे असं वाटतं तिथं. ते करताना ते आता त्यांचं मॅम त्यांचं असं मला काहीच वाटत नाही. त्यांनी एकदम फ्रेंड्स सारखं आमच्याबरोबर केवढं फ्रेंडली राहतात. राहू दे घ्या म्हणून केवढं मायाने असं अटॅचमेंट लई झालंय आमचं. आणि मॅमचं पण असंच खूपच त्यांचं सगळ्यांचं सगळं चांगलं. मॅडम पण काय एकदम फार फ्री आहे त्याने, म्हणजे एकदम खुला आम्हाला काय होतं जिम म्हटलं काय ते म्हणून तरी आमचं नागेंद्र शांत झालेलं. क्रेडिट द्यायला की डेबिट द्यायला पुरुषाचं साधारण पाठीमागे एक स्त्रीचं शक्ती असते. त्याप्रमाणे तुमचं आहे असं असेच दीर्घ सुमंगली आणि तुम्ही 100 वर्ष आयुष्य तुमचे. आणि त्यांचं काय मला एक आवडतं म्हटल्यावर त्यांनी त्यांच्या मनात काय ठेवून घेत नाही. त्यांनी त्यांचं काय बोलायचं की त्या टायमालाच बोलून त्यांनी हे करून घेतात. पण एक ते मनात ठेवून बसून ते कसं ते बरं वाटत नाही. फ्री एकदम असं. मी आता नागेंद्रला पण सांगतो, तुम्ही पण काय मनात ठेवू नका. तुम्ही पण बोलत राहा. स्टुडंट जास्त फ्रेंडच आम्ही फ्रेंडच आहेत तिथे सगळे. आणि सरांच्या बद्दल तर केवढं मॅम कवा पण बोलत राहतात. असं आहे त्यांनी तसं आहे त्यांनी आता मला नाही मॅम तर माझ्या पुढे लई त्यांनी वर्णन केलं तर सरांच्या बद्दल लई हे केलं. आता सर मॅम बद्दल 2 गोष्टी आमच्यासाठी बोलायला पाहिजे. सर किती होते तेवढं करा सर. आज नाही ती पण सांगत असते घरी आल्यानंतर की खूप इंटरेस्टेड आहे वर्कआउटला. आणि सुरुवातला आल्यानंतर थोडं म्हणजे जास्त करू शकत नाही. पण आता आहेत मॅडम की असं मनापासून खूप वर्कआउट व्यवस्थित असं करतायत, लक्ष देऊन इंटरेस्टेड आहेत म्हणून सांगत असते. पण असंच की सुरुवातला आले होते थोडं मी वर्कआउट घेताना थोडं म्हणजे एनर्जी नसते त्यामुळे थोडं कमी करत होते. आता आहेत, प्रवीण पण आहे आणि सरांचं वर्कआउट वगैरे 45 मिनिट्स एक तास आणि असं वर्कआउट करत राहिले की हेल्दी जीवन जगू शकतात. युजली हा एज मध्ये कोण करत जमीन सोडून 1 फूट उंची सरांचं कमेंट ते बारीक झाले होते आणि जरी उंच
नाही लई माझं हेल्थचं बरोबर लईच प्रॉब्लेम झालेलं. आता बघितलं तर लई फरक केवढं मलाच केवढं एकदम चेंजेस झाले सगळं. आपल्या पण जाणवत आहे होय. खूप चेंजेस येतात आणि हेल्दी राहत आहे. चेंज पण झालं. आणि एक काय म्हणताना जिमला चाललंय म्हणताना आमचं हे आहे की नाही लय वाढलंय ज्यादा. सगळ्यांना जिमला जातात त्यांनी जिमला जातात त्यांनी सगळे असं त्याच्याबरोबर आणि युट्यूबवर आहेत पब्लिसिटी जास्त व्हायला लागली. पब्लिसिटी चांगली व्हायला लागली. तर हिच्याबद्दल बोलायचं म्हणजे फार महत्वाची गोष्ट आहे की माझ्या जीवनामध्ये जेणेकरून सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे की बॉडी बिल्डिंग लाईफ खूप टफ असते. जेणेकरून सगळं डाएट बनवणं आणि खूप त्रासाचे दिवस असतात की एक बॉडी बिल्डरचे, तेव्हा ते हेल्प लागतंय. तर ते एक घरात नर्स सपोर्ट लागतंय. जेणेकरून माझी मिसेस मला खूप हेल्प केले की डाएट बनवून देणे. परत विचार करा की दिवसभरामध्ये 4-5 टी शर्ट असेच भिजत असतात, तर ते दररोज वॉश करणे. परत डाएट 3 टाइमचं बनवून देणे आणि ते पण टाइम टू टाइम बनवून देणे. आणि डाएट बनवणं काही एवढं सोपं पण गोष्ट नाहीये. त्यासाठी मला हेल्प खूपच केले की आणि बॉडी बिल्डिंगला सपोर्ट असं युजली खूप कमी भेटतोय. जेणेकरून फॅमिली मधून तो सपोर्ट मला भेटलाय. त्यामुळेच मी थोडं एक स्टेजला आलोय आणि आशिया वर्ल्डला ब्लेसिंग केलंय. पण केवढं असं बघितलं तर तिचं पण आता ती येते की तिथं क्लासमध्ये तेवढं आपलं तिचं अभ्यास करत तिचं आजकालचं मुलं बघितलंय मी एकाकडे बसत नाहीत ते मी. आणि माझ्याकडून बोलायचं म्हणजे मी जीवनामध्ये खूप काही असे लोकांच्याकडून भेटतो जेणेकरून माझं एक स्टेजला गेलोय त्याप्रमाणे मी खूप लोकांच्या मध्ये असतो. हे फर्स्ट फॅमिली बघितलंय की एवढं कमी दिवसामध्ये एवढं अटॅचमेंट झालंय की जेणेकरून एवढं सर मॅडम खूप दिवसापासून जेवणाला यायचं किंवा एक कार्यक्रम आपला करायचं ठरवत होते, पण ते आपल्या टाइमनं जमत नव्हतं की आपलं काहीतरी काम राहायचं किंवा सरांचं मॅडमचं काही काम राहायचं. त्याच्यामुळे टाइम थोडा 1-2 महिने लेट झाला, पण आता झालं आणि मनापासून झालं. खूप छान झालं आणि असंच प्रेम तुमचं कायम आयुष्यभर कायम तुमचा आशीर्वाद कायम सोबत होते. असंच गोडील राहायला पाहिजे. तुमची नक्की काय आता हे सहकार म्हणजे जमलेलं आहे, एक संबंध म्हणजे जोडलेला आहे, फ्रेंडशिप शेवटीपर्यंत होते. आपण खूप चांगलं वाटलं सरांशी कनेक्ट होणं. तरी जिम मध्ये भरपूर त्यांनी मी सांगितलेल्याप्रमाणे त्यांनी भरपूर व्यवस्थित एक्सरसाइज करतात. तरी म्हणजे त्यांचं बोलणं वगैरे व्यवस्थित आम्हाला आवडलं. तुमचं घर वगैरे सगळं व्यवस्थित आहे. खूप छान खूप छान. थँक्यू सर आम्हाला कनेक्ट थँक्यू बोलवल्याबद्दल. आल्यावरती आनंद वाटला. मेन गोष्ट म्हटल्यानंतर मॅडमला एवढ्या खुशीत बघितल्यानंतर आमचा आनंद वाढला. आणि छान आहे फॅमिली, छोटी आहे, छान आहे. थँक्यू. तू छान. आणि सर कसं रेडी झालं, कसं रेडी झालं सर कसं रेडी झालं, एक नंबर. आणि आई कसं रेडी झालं. मॅमला बघा तुम्ही, सर दोघे पण बघा तुम्ही. असं शिवण्या कसं झालंय जेवण सांगा. जेवण मस्तच झालंय, एकदम फर्स्ट क्लास. 4 वेगळे पीस, कुठले मटन, दाबी आहे, बांगडा आहे, परत चिकन पण आहे. सगळं कुठलं खायचं काय समजे नाही याच्यामध्ये. पहिली गोष्ट म्हणजे आणि भाकरी चपाती दोन्ही पण आहे आणि हे प्रॉन्स आणि हेल्दी सॅलड पण आहे. सलाड पण आहे, सॅलड पण आहे. छानच झालंय जेवण पण, खूप मस्त झालंय. नाही बरोबर झालंय, नॉर्मली मस्त आहे, टेस्टी झालंय. चपाती हा दे आवडी त्याला चपाती आता आम्हाला जिम मध्ये आल्यावर. ठीक आहे सर. ओके, गुड नाईट. गुड नाईट. असं वा एवढं तुम्ही शिकवता मला सर, एवढं सगळं करू नका बाबा. नाही खूपच. हे शिव बघितला काय करायचं आता. शिवण्या धन्यवाद. नाही तेवढं थँक्यू म्हणून सांगूच नका तुम्ही. शिवण्या झोपाला तुला जोरात येत. ठीक आहे, ओके सर. ओके गुड नाईट. शुभरात्री.
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತಗೊಂಬಂದ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಟೈಮ್ ಕಡೆ ನೋಡೇನೇ ಇಲ್ಲ 12 ಆಗಾಗ ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 12 ತನಕ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತ್ವಿ ಹೆಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿದ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗೈತಿ ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸೊಳಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಮೆಹನತ್ ಅದ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಗಳು ಶಿವನ್ಯ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವಳು ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅದಾಳ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಅವಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಅನಿಸ್ತದ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೂ ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನೀತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದಾರ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನ ನಮಗೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ ನೋಡ್ದೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅವ್ರ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗದ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಸದ್ಯಾಗ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಊಟದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ತೆಗೆದಿರ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ 12 ಆಗೈತಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿಟ್ಟ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಲ್ಕೊಂತೀವಿ ಪರಿವಾರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದ ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಆಗೋದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರ್ತದ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹೊಗಳಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅದ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ನಿಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಂದು ಹೋದ ಅತಿಥಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅದೇ ಸೊ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಇದೆ ರುದ್ರಾಜ್ ಜಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಂಡಲಗದಲ್ಲಿ ಹೌದೌದು ಸೊ ಅದೇ ಜಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಸೊ ನಮ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅದೇ ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಕೆಲ್ಸಗಳು ಅದಾವ ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು ನನ್ನ ಮನ್ಸಿಗೂ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಮನೆಗ್ ಬರ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಮನೆಗ್ ಬರ್ರಿ ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಇವತ್ ನನ್ನ ಆಸೆ ಅದು ಈಡೇರದ ಮತ್ ಖುಷಿನೂ ಇವತ್ತು ಆಸೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತು ನೀವು ಸರ ಹಾಕೊಂಡು ಚಿಲ್ಕೊಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಲಾಗನ್ ಮುಗಿಸೋಣ ನಿದ್ದೆ ಬಂತ ಮಾವ ಸಮಯ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ತೋರ್ಸಲ್ಲಿ 12 ಆಗೈತೆ 12 ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗ್ ಬೆಳಕಾಗದ ಜೋಡಿ ಅಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ ಗೊತ್ತದೇನಿಲ್ಲ